سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ بھی جرمنی میں اس وقت ہے اور ان کی سیاسی پناہ کے کیس ختم ہو چکے ہیں، آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کل ایک بل پارلیمنٹ میں منظور کروایا گیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن لوگوں کے بھی سیاسی پناہ کے کیس ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو ہر صورت واپس بھیجا جائے گا، وہ جب تک جرمنی میں رہیں گے وہ کہاں پہ رہیں گے اور ان کے لیے مخصوص جگہ جو ہے ان کا انتظام کیا جائے گا، ان کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا ہیمبرگ کا جو اسٹڈ پارک ہے، جو سٹی کا پارک ہوتا ہے، وہاں بھی اگر کوئی سیر کرنے جاتا ہے تو محفوظ نہیں ہے۔ لڑکی کوئی گئی ہے اور اس کے ساتھ وہاں بھی ریپ ہوا ہے۔ شاید یہ پرانی بات ہے، یہ نئی بات ہے، کبھی اسٹوٹگارٹ سے ہمیں اطلاع ملتی ہے، کبھی مینچن سے ملتی ہے، کبھی برلن سے ملتی ہے، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ افغانستان کے ہیں یا سیرین ہیں۔ اب جو جرمن گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی پوری تیاری کر لی، اور جو نظر یہ آ رہا ہے کہ اے ایف ڈی کی جو سوچ ہے اسی کے مطابق دوسری پارٹیاں بھی جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہیں۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی یہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جہاں بھی کہیں غیر ملکی رہتے ہیں، چاہے انہیں جرمن نیشنلٹی بھی مل گئی ہو، ان کے خیالات، ان کی سوچ نہیں بدلتی۔ آئے دن جرمنی میں مساجد ہیں، وہاں ہیمبرگ کی مسجد بھی ہے، اس پر بھی آپ کو بتایا کہ پولیس نے کنٹرول کیا، چیک کیا، پھر کئی مساجد جو ہیں وہاں بند بھی کی ہوئی ہیں جرمنی میں۔ اور یہ جو بھی عبادت گاہیں ہیں یہ دین کے لیے بنائی جاتی ہیں، مگر جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں۔ جرمن گورنمنٹ اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتی جب تک ان کے پاس پکے ثبوت نہ آئے۔ تو اب یہ جرمنی میں جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کے لیے یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے کیس سنے جائیں گے اور تیزی کے ساتھ ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور وہ آزادی سے جیسے گھوم پھر رہے تھے اس پر بھی کوئی لمٹ لگائی جائے گی۔ کچھ اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جو بات کی تھی کہ چاہے ان کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ بارہا دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جناب جرمنی میں فرض کرے یہ جو یہ گند پھینکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ڈبے انہوں نے دیے ہوئے، مگر ہر چیز بتانے کے باوجود وہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن جرمن جو ہے اس چیز کا خیال رکھے گا۔ آپ دیکھ لیں جن علاقوں میں جرمن رہتے ہیں وہاں کی صفائی ستھرائی دیکھ لیں، اور جن علاقوں میں غیر ملکی رہتے ہیں وہاں کی صفائی ستھرائی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے جی یہ غیر ملکیوں کے خلاف کوئی پراپیگنڈا، اپنے جو کچھ بھی کیے ہوئے ہیں، وہ جو بھی کام آپ ڈالتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید جرمن کو سمجھ نہیں آ رہی یا پتہ نہیں چل رہا، ہر چیز ان کے علم میں آتی ہے اور اس کے نتائج پھر آپ کو سب کو بھوگتنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ بھی جہاں ہم برلن میں رہتے، ہیمبرگ میں رہتے، جہاں ترکیوں کی یہ چلے جائیں وہاں پہ میں پھرتا رہتا ہوں، یہ اسٹینشنزے کا علاقہ ہے، ہافناف ہے، جہاں بھی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنی گندگی ہے، غیر ملکی رہتے ہیں وہاں، جرمن وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہوئے۔ اور بھی کئی علاقے، کوئی بلڈنگ، کوئی ایریا ہو وہاں پہ غیر ملکی آ جائیں، ان کا جو حالات بن جاتے ہیں پھر جرمن رہنا وہاں پہ پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے سب سے بڑا ایشو، کیونکہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں جو ہمارے پیچھے سے معاشرے سے ملی ہوئی ہے اس کو ہم چینج نہیں کر پاتے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی جگہ پہ ایسی اطلاع ملی ہے کہ وہاں کے اسکولوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جرمن اسکولوں میں جو طالب علم ہیں، جو یونیورسٹیوں میں، وہ شریعت کی باتیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی یہاں بھی شریعت ہونی چاہیے۔ اب میرا 55-56 ملک ہیں، یہ زیادہ حصے ہیں اسلامی، وہاں تو آپ شریعت نازل نہیں کر سکے، لیکن ان ممالک میں آ کے آپ کو بڑی شریعت کی فکر پڑ جاتی۔ یہاں آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب ان کو ہم آگے تبلیغ کر لیں، اور جن ملکوں سے آپ آئے ہوئے ہیں وہاں آپ تبلیغ کر کے ان کے ذہن نہیں بدل سکتے۔ جو لوگ تبلیغ کرنے کے لیے بھی میدان میں نکلتے ہیں، یہاں بھی علماء پھرتے رہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بدل سکتے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ یہ معاشرے کا سسٹم ہوتا ہے، جو آپ کو چیزیں بچپن میں سکھائی جاتی ہے آپ کیسے اسے تبدیل کر سکتے؟ فراڈ، ہیرا پھیری سب شامل ہے اس میں۔
बेनिफिट सिस्टम है, वो भी आपने देखा किस तरह लोग उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और काम नहीं करते। हमारे गैर मुल्की हैं वो यही सिर्फ़ तक़सीम देते रहते हैं कि हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, काम पे जाऊँगा तो इतने पैसे मिलेंगे। और उनको ये समझ नहीं आती कि काम करने से हम कल को अपनी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये जो पैसे हम शवार साल बाय ब्लैक कमाते हैं, ये छुपाते ही फिरेंगे हम। मैं नहीं मानता कि गैर मुल्की हो और 99% जो है वो दाँव-दप्पा लगाने के बगैर वो चल सके। हर जगह पे ऐसे, इंग्लैंड है, ये जर्मनी है, अब इन्होंने जी बॉर्डर सख्त कर दिए जर्मनी, पहले भी थे और सख्त कर दिए। मुझे याद है रात ही मेरी बात हो रही थी जब हम लोग जर्मनी में आए 86 में, तो सड़क पे जा रहे होते थे, तो क्रिमिनल पुलिस जो होती थी, क्रिपू जिसे, वो आके अपना ठीपा दिखाते थे तो कहते थे कि अपना अवसाइज़ दिखाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ। रात में यही कह रहा था कि अब अरसा दराज़ हो गया 30-35 साल से कोई किसी को चेक नहीं करता, लेकिन इसमें उन्होंने वाला कुछ तब्दीली लाई हुई, कुछ उनके पास बंदे भी कम हैं। गैर मुल्की हो भी बहुत ज़्यादा गया वहाँ में, और गैर मुल्कियों को कंट्रोल करना भी उनके लिए अब बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता क्या मुश्किल होता जा रहा है। क्राइम में गैर मुल्की जो हैं वो नंबर 1 जा रहे हैं, जर्मनों से भी ज़्यादा। कई दफ़ा मैंने बताया कि हैम्बर्ग की जो जेल है 60% वहाँ पे गैर मुल्की हैं, 40% जर्मन है, मुल्क जर्मनों का है। ये एक शहर की बात कर रहा हूँ। तो इनको मजबूर किया गया कि ऐसे कवानीन बनाएँ जिसकी वजह से आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते। जब आप गलत काम करते हैं और क्राइम में मुलव्वस होते हैं तो फिर ज़ाहिर है सबकी कबख्ती आ जाती। अब जर्मनी में जो मेरा ख़्याल है कि इस पहली से शायद कवानीन तब्दील हो रहे हैं, कल खान साहब से कोशिश करेंगे लाइन पे लेके मुकम्मल तफसील लें, लेकिन मेरे इल्म में है कि जल्द ही ऐसे कवानीन जो हैं वो नाफिज हो रहे हैं कि जिस लोगों के भी सियासी पनाह के केस ख़त्म हुए उनके लिए अलहदा बंदोबस्त किया जाएगा और उनको फिर जितनी जल्दी होगा वापस भेजा जाएगा। एक तरफ से बॉर्डर बंद कर दिए गए, दूसरी तरफ से अंदर से भी जिस तरह अमेरिका में ऑपरेशन हो रहा है गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़, वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला ये है। रात भी मेरी बात यही हो रही थी, वो कहता ना कोई खुराक की बात कर रहा है, ना कोई और बात कर रहा है, वो कहते जी गैर मुल्की सबसे बड़ा इशू है जर्मनी के लिए। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, जो लोग यहाँ पे आके अपने मज़हब की का प्रचार करते वो भी क्रिमिनल है, उनमें भी कई क्रिमिनल है। आपको याद होगा कि हैम्बर्ग के एक इमाम मस्जिद थे, उनको 14 दिन में उन्होंने कहा था कि मुल्क छोड़ दें, जो ब्लू मॉस्क के इमाम थे, और फिर उसको छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा था कि हम नहीं तो आपको वापस भेज देंगे। अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि ये गलत कामों में मुलव्वस है। हालांकि वो पकड़ के सज़ा भी दे सकते थे, मगर उन्होंने कहा कि इससे जान छुड़ाओ। हमारे जो मुसलमान हैं उन्होंने आके, होना तो ये चाहिए था कि हमारी अखलाकी हालत से जर्मन मुतासर होते, ये यूरोपियन मुतासर होते, और जिन लोगों के ज़हन में है कि सिर्फ ये जर्मनी में सारा कुछ चल रहा है, उनको मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ जर्मनी में नहीं चल रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरे यूरोपियन ममालिक में भी इसी तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं। आपको यहाँ तमाम सहूलतें जिनको लोगों के पास अभी तक जर्मन नेशनलिटी नहीं, आने वाले दिनों में जैसे ही पार्लियामेंट चेंज होगी उनके लिए भी सख्ती आ जाएगी, उनके लिए भी मुश्किलात हों। जिस तरह अमेरिका ने वीज़ा कैंसिल कर दिए तो ये भी कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट से कोई बिल मंजूर करवा लेते, कोई ऐसी अक्सरियत आ जाती है तो यहाँ भी छुट्टी होने का ख़तरा है। आधी छुट्टी नहीं, पूरी छुट्टी, क्योंकि बदल नहीं सकते अपने आप को, चेंज नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी समझाते रहे, जो मर्जी करते रहे, मगर फ़र्क नहीं पड़ता। वजह उसकी ये है, जो पाकिस्तान से ख़वातीन आई हुई हैं, पाकिस्तानी माएँ, वो तरबियत ही नहीं कर पाई। अफ़गानिस्तान से जो आई हुई हैं वो भी तरबियत नहीं कर पा रही, जो सीरिया से आई हुई है उनकी तरबियत का ही बेड़ा गर्क। और वो समझते हैं कि फिर एक और बड़ी जो सबसे प्रॉब्लम है, जब इनको कहते हैं कि आप गलत है तो वो मानते भी नहीं, वो कहते हैं नहीं हम ठीक है आप गलत है, क्योंकि दिमाग में भेजा तो है ही नहीं ना, और किसी को आप समझा नहीं सकते। अरबी है उसको किसी को समझाएं आप, वो आपसे नहीं लड़ाई होगा। अफगानी को समझाएं, वो भी लड़ाई, समझे कि आपने अपने गले को मुसीबत डाल दी। तो ये जो कुछ बोया वो अब काटेंगे,
دیکھتے ہیں اب جن کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے وہ بھی غیر ملکی ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے اس ملک کے۔ چینل کو سبسکرائب